الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله المسلمين الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لشيخنا ومربينا guru haji Marzuki bin Shad guru Muhammad Tahir bin Ya'man guru Zayyad bin Hajar guru Muslim bin Nasir guru Salim bin Salim Habib Abdullah bin Salim Sumayl Sayyidil Walid Kim Sahib bin guru Muhammad Arif guru Malam guru Suhamin Marwa wa bin binti Binyan wa kuna binti Kujud wa Nasra binti Talaq
ثم المرسول المغفور ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا شيخنا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة السلام والعافية وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضا وجنة النعيم وأن الله يطيل أعمال في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علوم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun an Abi Hurairah afdalus salati ba'dal faridati salatul laili wa dailamiyu an Jabirin rak'atani fi jawfil laili tukaffiranil khataya wa Ahmadu wa Tirmiziyu an Bilalin alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatun ilallahi ta'ala wa manhatun anil ithmi wa mukaffiratun lisayyiati wa matradatun lidda'i anil jasadi. Wa ibnu Nasarin an Hasanin ibn Atiyah mursalan rak'atani yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lailil akhiri khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Walaula an asyqa ala ummati la faradtuhuma alaihim. Wallahu a'lam. Para hadirin, para jamaah, para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita hingga pada malam hari ini, yang mana alhamdulillah dengan keseluruhan nikmat tersebut kita bersyukur kepada Allah. Kita pergunakan untuk menunaikan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal ini kita setelah menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, dan juga insyaallah malam hari ini kita lanjutkan sedikit daripada pelajaran kita masih berkenaan dengan macam-macam salat tatawwu. Jadi macam-macam salat sunat ya, kita lanjutkan sedikit. Kemarin telah sama-sama kita bahas daripada 2 rakaat salat duha itu sebanding di Allah Subhanahu wa taala
jika seseorang mengerjakan 2 rakaat sholat duha, itu sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah yang kedua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, muslimin mukminin, yang pada pagi harinya di waktu duha dia mengerjakan 2 rakaat sholat duha dan sholat duhanya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wiridnya, maka sholat duha tersebut sebanding dibanding oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sama dengan orang yang mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah yang kedua-duanya ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hajinya haji mabrur dan umrahnya umrah makbulah. Jadi pahalanya sebanding diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang senantiasa bisa mengerjakan ibadah salat apa? Salat duha. Jadi salat duha ini senantiasa berat ya bagi orang yang belum terbiasa berat. Makanya ganjaran pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya diberi besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebanding mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah. Itu namanya apa? Fadilah, tentunya atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, atas kebaikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang mengerjakan 2 rakaat salat duha, dia diganjar dengan pahala ganjaran sama seperti mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah. Dan juga disebutkan barang siapa yang bertasbih di waktu duha haulan muhawwalan, ya, mengerjakan ibadah duha terus bertasbih di waktu duha haulan muhawwalan itu 1 tahun penuh. Ya, dia sudah terbiasa menjadi wiridnya selama 1 tahun penuh dia bisa menunaikan ibadah salat duha, dan juga dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, kutiba lahu bara'atun minan nar, bahwasanya dia dicatat baginya, ditulis baginya bara'ah minan nar, diselamatkan dari api neraka. Jadi terbebas, bara'ah itu terbebas dari siksa api neraka, alias apa? Dengan ridha Allah dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selama apa? 1 tahun penuh. Jadi haul itu 1 tahun ya. Haulan muhawwalan 1 tahun penuh yang dia kerjakan istiqamah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan ibadah salat duha, lalu dia juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha, maka dia dicatat baginya bara'ah minan nar, dia terbebas dari siksa api neraka. Selanjutnya wa tabrani an Abi Hurairah fil jannati baban yuqalu lahu duha, bahwasanya nanti di surga ada pintu yang namanya pintu tersebut pintu apa? Pintu duha. Ya, baban yuqalu lahu duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nadin munadin aina alladziina kanu yudimuna ala sholati duha. Wahai mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang yudim itu yang senantiasa dia istiqomah mudawamah yang mengerjakan ibadah sholat duha selama hidupnya, maka dipanggil diseru dia oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, udfadkhulu birahmatillah, maka masuklah dengan pintu tersebut kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa Dailami an Abdullah ibn Jarrad al-munafiqu la yusalli salatat duha wa la yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Bahwasanya disebutkan bahwa kalau ada seseorang muslim dia masih berat melakukan ibadah salat duha, maka di hatinya masih ada apa? Masih ada nifak ya, masih ada kemunafikan ya. Pasti ada di hatinya kemunafikan karena masih apa? Masih diberi berat ya menunaikan ibadah apa? Ibadah salat duha. Ya, karena orang munafik nanti apa? Kusala, dia bermalas-malasan di dalam hal apa? Di dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ciri orang munafik kalau dia ibadah yuraun, dia semata-mata hanya untuk dilihat oleh orang lain. Jadi ibadahnya dia riaan ya.
karena ingin diapain? Ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. Itu salah satu sifat apa? Sifat orang munafik. Yang pertama dia bermalas-malesan, kalau nggak ada orang lain, di dalam kesendiriannya dia bermalas-malesan tuh. Beribadah kepada Allah dia bermalasan, berzikir kepada Allah dia bermalas-malesan, dan juga apa? Ketika dia beribadah yuraun, dia senantiasa mengharapkan ingin dilihat, dipuji oleh orang lain. Itulah sifat siapa? Sifat munafik. Makanya disebutkan di sini bahwasanya orang munafik la yusallid duha, ya. Orang munafik berat dia untuk mengerjakan ibadah apa? Ibadah duha, ya. Makanya kita lihat, kita nilai diri kita, masih ada enggak kemunafikan? Apakah kita masih berat melaksanakan apa? Ibadah salat duha. Kita nilai sendiri, ya. Kalau masih ada kemunafikan di dalam diri kita, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita dan nifak yang ada di hati kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengerjakan segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat rahmat Allah, kalau Allah senang sama seorang hamba, nanti dia ibadahnya diapain? Diringanin. Namanya diberikan apa? Taufik, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain diberikan hidayah, dia juga diberikan apa? Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini orang yang masih ada di hatinya ataupun emang orang munafik yang benar-benar dia ada nifak di hatinya, maka sudah dipastikan dia apa? Berat di dalam mengerjakan ibadah salat duha. Yaitukah yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada beberapa, ya. Kemarin salat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Selanjutnya salat apa? Salat awabin, ya. Habis salat awabin salat witir, ya. Itu semuanya salat apa? Salat tatawu, salat sunnah. Cuman kemarin ada yang dia sholatnya ditekankan muakkad, ada emang yang sunnah ghairu muakkad, ya. Kalau bisa kita kerjain tuh yang muakkadnya, kita apain? Kita kerjain, jangan kita tinggalin, ya. Qobliyah ba'diyahnya yang muakkad ada 10 tuh, atau ada 12 tuh, jangan kita apain? Jangan kita tinggalin, kita ikhtiarin, jangan kita tinggalin. Kalau kita udah dapat keutamaannya kemarin, kita udah dapat fadilahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita apain? Jangan kita tinggalin. Kalau kita udah tahu fadilahnya, kita udah tahu motivasinya, jangan kita tinggalin. Kita ikhtiarin, kita ikhtiarin agar kita mudawamah. Kita kerjain tuh yang apa? Yang muakkadnya. Kalau muakkadnya udah istiqomah, udah bisa, baru kita latihan lagi yang ghairu muakkad, yang ghairu muakkadnya, ya. Jadi yang muakkad sama ghairu muakkad semuanya ada berapa? Ada 22 rakaat, ya. Ada 22 rakaat yang ghairu muakkad dan muakkad kalau digabungin qobliyah ba'diyah habis sholat fardu semuanya ada 22 rakaat. Cuman diutamain tadi tuh, diutamain yang apa? Yang muakkad dulu, terus kita ikhtiarin, kita latih, kita belajar yang muakkadnya jangan kita tinggalin, ya, karena nanti bisa mendekati wajib dia, ya, karena bisa mendekati wajib, maksudnya lebih ditekankan, ya, lebih ditekankan untuk tidak ditinggalkan. Karena salah satunya kemarin yang ghairu muakkad, yang sholat sunnah tatawu itu, ya, yang muakkad maupun ghairu muakkad maupun sholat sunnah yang lainnya, salah satu fungsinya kalau kita kerjain ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai daripada kebocoran sholat fardu kita. Jadi sholat fardu kita ada yang kurang nih, pasti ada yang kurang. Nggak mungkin sholat kita sempurna, ya. Nggak mungkin sholat kita kayak para nabi, jauh. Apalagi kayak para salihin, para nabi, jauh sholat kita. Pasti banyak apa? Banyak kekurangannya. Makanya untuk menambal kekurangan tersebut, maka kita apain? Kita tambal dengan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah tadi, qobliyahnya, ba'diyahnya, kalau bisa jangan kita apain? Kalau bisa jangan kita tinggalin. Kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha yang wajibnya kita
kerjakan tepat waktu, di awal waktu, apalagi berjamaah, dan kita kerjakan dengan apa? Dengan berjamaah. Insya Allah kalau kita kerjakan dengan berjamaah, awal waktunya menjadi apa? Menjadi ringan. Tapi kalau di rumah ya agak apa? Agak berat ya. Kalau kita ngerjain sholat fardu di rumah ya awal waktu agak berat. Apalagi kita ngerjain apa? Qobliyah ba'diyahnya lebih berat lagi itu ya, lebih berat. Yang fardunya aja udah berat, antar-antaran aja dah ya, antar-antaran tiduran dulu, rebahan dulu, ya makan dulu. Tuh kalau dia mana? Di rumah ya, apalagi qobliyah ba'diyahnya yang kita anggap cuman apa? Cuman sunat, nggak fardu ya. Bahkan lebih berat lagi. Makanya kalau bisa kita berjamaah. Insya Allah kalau di masjid kita ada motivasi tuh ya, yang tua masih ngerjain, masa yang muda nggak ngerjain. Atau sebaliknya yang tua itu dia muda ngerjain ya, masa saya yang muda tua nggak ngerjain. Jadi ada apa? Ada motivasi ya kalau kita mengerjakan sholat berjamaah. Dia aja yang masih keliling tuh apa? Kerjaannya, dagangnya masih apa? Masih keliling, masih bisa nyempetin buat sholat berjamaah ya. Masa kita nggak bisa, yang emang apa? Emang mukim di tempat kita sendiri. Jadi untuk sholat berjamaah banyak nanti motivasinya ya, agar senantiasa tentunya kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas mendapatkan karunia ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat sunnah yang kita kerjakan itu semata-mata kita niatin tuh untuk menambal kekurangan sholat fardu kita. Semuanya yang sunnah kita niatin tuh untuk mengurangin untuk menambal kekurangan yang fardu kita, sedekah kita ya, infak kita niatin buat menambal kekurangan zakat kita ya, dan yang lainnya puasa sunnah kita niatin buat menambal kekurangan apa? Puasa fardu kita. Jadi yang sunnah kita kerjain kita niatin tuh untuk apa? Untuk menambal kekurangan dari yang fardu kita. Agar apa? Agar nanti ketika kita berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak dalam keadaan muflis ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan rugi ya. Nauzubillah, kita punya bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa mendapatkan ridha rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang kita kerjain semata-mata apa? Ikhlas, ridha karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kayak tadi tuh kayak munafik tuh riyaan, itu nggak bakalan apa? Nggak bakalan ada nilainya ya, nggak bakalan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nauzubillah kalau masih ada nifak, kalau ada kemunafikan, kalau ada kita rasanya pengen dilihat, rasanya ada lebih dari orang lain, itu buru-buru kita apain? Buru-buru kita hilangin. Kita minta ampun nama Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihilangin semua kemunafikan, nifak, sakit nifak yang ada di hati kita. Kita apa? Kita minta dihilangin Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua ibadah yang kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin hunafa, lurus ya, karena agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar yang kita kerjakan nanti diapain? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apa? Dalam keadaan mutmainnah ya, dalam keadaan mutmainnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu perkara-perkara sunnah yang kita kerjakan jangan dianggap apa? Jangan dianggap remeh ya. Jangan dianggap remeh. Kalau bisa kita anggap apa? Anggap sebagai apa? Sebagai bonus dari Allah. Ya Allah masih kasih nih kesempatan nih, yang fardu kita kurang, kita apa? Kita tambah di yang sunnah kita ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semuanya tuh yang sunnah kita kerjakan semuanya, walaupun masih ada kurangnya tetap kita minta agar mendapatkan rahmat, ridha, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terus ke depannya kita bisa apa? Mudawamah dan istiqamah ya. Terus kita lanjutkan nanti pelajaran kita kepada sholat apa? Sholat lail ya, sholat malam. Di antaranya ada nanti sholat tahajud ya. Nanti banyak fadilah-fadilahnya lagi tuh salat malam, yang kesemuanya pokoknya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala udah semuanya ya. Allah, ciri Allah sayang sama hambanya, Allah sediain nih ya.
ciri Allah sayang sama hambanya, Allah sediain semua pintu-pintu apa? Pintu-pintu amal yang dapat membuat Allah ridha, yang dapat kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita ngaji malam hari ini juga apa? Kita semata-mata untuk mendapatkan rahmat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkenaan dengan apa? Salat lail. Jadi salah satu tatawu salat sunnah adalah salat malam, yaitu salat tahajud. Dan di salat tahajud ada ganjaran dari Allah yang tidak Allah berikan di salat yang lain. Kita ngerjain ibadah salat fardu, ama ngerjain ibadah salat apa? Tahajud. Jadi di salat tahajud ada perkara yang Allah tidak berikan di salat apa? Di salat-salat yang lain. Cuman di salat tahajud. Ya, makanya salat tahajud salat malam termasuk salat yang apa? Salat yang berat dikerjakan. Tadi dakbul sholihin hanya yang bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh orang-orang soleh yang bisa mudawamah. Yang bisa mudawamah itu orang-orang yang soleh. Qablakum sebelum kalian. Dan juga salah satu cara paling ampuh untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga cara yang paling ampuh untuk mengabulkan, mempercepat apa? Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu nanti fadilah daripada salat malam ya. Kita insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan mungkin nanti habis isya jamaah juga jangan apa? Jangan pulang dulu ya. Sama-sama kita peringati haul daripada wafatnya guru kita Sidil Walid Abu Yakim Sohaib Arif ya. Jadi habis sholat isya para orang tua, para jamaah semua jangan apa? Jangan pulang dulu. Kita ikutin ya dari awal sampai akhir kita ikutin. Dari zikir tahlilnya, dari khatmul Qur'annya sampai nanti ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita apain? Kita ikutin ya. Semata-mata kita ikhlas ridha karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi persembahan terbaik doa kita untuk siapa? Untuk guru kita. Dan semoga doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga almarhum kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Khususnya dan umumnya orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatillah. Semuanya kita niatin ya. Jadi ntar kalau disebutin disebutin arwah daripada orang-orang tua kita sebutin tuh, niatin semuanya, siapa-siapa aja kita apain? Kita sebutin wa usulim wa furuim, kita niatin tuh siapa aja orang-orangnya ya. Jadi kita niatin apa masing-masing. Jadi kalau kita tulisin satu-satu kebanyakan. Jadi kita niatin aja ntar ya, pas disebutin nama guru kita bacaan Fatihah kita niatin lah, kita sebutin masing-masing ya. Wa usulihim mafurin, terus siapa semua kita sebutin ya, sehingga insyaallah orang-orang tua kita juga mendapatkan apa? Kecipratan pahalanya pada malam hari ini yang kita kirimkan doanya semata-mata karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa wajah. Amin. Allahumma amin. 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 Allahumma amin. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya para jamaah ada undangan Senin yang akan datang kita diundang sama Bang Uri ya. Uri Taman Huri ya, Bang Baji siapa? Baji siapa? Kong Haji Hamid ya, dalam rangka haul beliau ya. Beliau punya orang tua haul daripada Kong Hamid ya. Pada Senin yang akan datang kita semuanya diundang. Dan insya Allah Uri juga mau menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah ya. Dia dapat apa? Dapat ibadah haji, ibadah umrah ya. Ibadah sudah kelar kemarin. Ibadah umrah ya. Beliau dapat ibadah umrah dari perusahaannya. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.